100 سالہ پروگرام تو ملک کے ان حالات کے اندر ان سے تنہا مسلمان ہی نہیں بلکہ اور اکثریت کے بھی پڑھے لکھے لوگ متاثر ہیں اور محسوس کر رہے ہیں سیٹ کو ان حالات کے اندر کوئی جشن کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے ہیں، خوف و ہراس کا ماحول دور نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک ہم جشن 100 سالہ کی بات نہیں کریں گے۔ یہ جو ہمارا اجلاس ہے یہ تو ہمارے دستور کی ایک خانہ پوری ہے کہ ہر ایک ٹرم کے اندر ایک جنرل باڈی یعنی مجلس منتظمہ کا جلسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے یہ جلسہ دلی کرنا ہمیں وہاں کی گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی، اور یہ کہا ہم سے کہ جو مدعے آپ کے ایجنڈے کے اندر ہیں وہ بین الاقوامی مدعے ہیں، اس لیے ہم اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو ہم نے بمبئی کا رخ کیا۔ اب اس صورتحال میں ہم کیا کل کہیں گے؟ ہم نے جو جنرل باڈی کی میٹنگ بلائی ہے وہ اسی لیے بلائی ہے کہ ہم اس کے اندر ان حالات کے اوپر اور جو موضوعات اس وقت چل رہے ہیں ان پر آپس میں بیٹھ کر کل وہی باتیں جو آج اور کل ہماری مجلس منتظمہ اور جنرل باڈی کی میٹنگ میں ہوں گے، ہم اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ابھی سے کچھ کہنا مشکل بات ہے، ہم کل بتائیں گے آپ کو کیا۔ جو پروگرام آزاد میدان میں ہونے جا رہا ہے اس میں کتنے لوگوں کے آنے کی امید ہے؟ اب نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہم اللہ نے چاہا تو جمعیت علماء کی جو دنیا کے اندر اور ہندوستان میں خصوصیت سے جو شہرت ہے اور اس کے بزرگوں نے جو ملک کے لیے سخت سے سخت ترین حالات کے اندر جو اسٹینڈ اور موقف لیے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے چین ہیں اور وہ سننے کے لیے آئیں گے تو ہم اس سلسلے میں کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کوئی موجودہ حالات جو ہیں ملک کے اس سلسلے میں کچھ آگے کے لائے عمل کے بارے میں کچھ یقیناً کوئی نہ کوئی صورت ایسی ہوگی کہ جس سے ہم عوام کی اس بے چینی کا مداوع کر سکیں اور کس حد تک کر سکتے ہیں اور کیا چاہیے، امن و امان اور شانتی کے ساتھ ہم کیا میدان کے اندر عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ اللہ چاہے۔ جماعت ہے 100 سال پورے کیے، اس نے 1947 بھی دیکھا اور اس کے بعد ملک کے حالات بھی دیکھے، فسادات بھی دیکھے، لیکن کیا فرق لگ رہا ہے آپ کو 47 میں اور آج میں، اور جمعیت کا کیا رول ہونے والا ہے ان حالات میں؟ حالات میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو صورتحال اس وقت تھی اس میں گورنمنٹ حالات کو خراب کرنے کے اندر بنیادی طور پر شریک نہیں تھی۔ آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر گورنمنٹ بذات خود مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف سیاسی اعتبار سے ملک کے حالات کو برباد کرنے پر لگی ہوئی، ہمارا ماننا یہ ہے۔ لیکن ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا ہے۔ جمعیت علماء نے کبھی بھی کسی وقت بھی جذبات سے کام نہیں لیا۔ ہم نے کبھی بھی امن و امان کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ہم امن و امان کے ساتھ جذبات سے اوپر اٹھ کر کے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں اور قوم کو کیا لائے ہے عمل دے سکتے ہیں ان حالات کے اندر، ہم وہی بات کریں گے، اس سے ہٹ کر نہیں کریں گے۔ اچھا، سی اے جو ہے حضرت پرمیشن نہیں ملی تھی اور جو ہے وہ بہانہ بتایا گیا تھا یا وجہ بتائی گئی تھی کہ بائی الیکشن کچھ ہو رہے تھے وہاں پہ، اب کیا وجہ رہی؟ مطلب کیا ابھی اپروچ کیا تھا اور نہیں، ابھی اس وقت تو ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں کرنا، کہ نہیں، ہمیں اب کسی ایسی جگہ جانا چاہیے، لیکن یو پی میں ہمیں کوئی توقع نہیں تھی۔ ہمارا جلسہ اعظم گڑھ میں ہونے جا رہا تھا، وہاں بھی اجازت مل گئی تھی۔ مئو میں ہونے جا رہا تھا، وہاں بھی اجازت مل گئی تھی، لیکن وقت کے اوپر کینسل کر لیا گیا اور یہ شرط لگائی گئی کہ جمعیت علماء کا صدر اگر نہیں آئے گا تو اجازت دے دیں گے۔ ان لوگوں نے منع کر دیا
यही सूरत हाल तकरीबन देवबंद में रही। हमने कहा कि हम कोई आम इज्तिमा नहीं करेंगे, हम एक हॉल बनाएंगे और उस हॉल के अंदर हमारे लोग बैठेंगे और हम वही गुफ्तगू करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे एजेंडे को देख करके मना कर दिया गया कि नहीं, हम इजाज़त नहीं देंगे। तो ये सूरत हाल ऐसी थी कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हम यूपी के अंदर किसी भी सूरत हाल का को सामने रख करके अपने इज्तिमा को कर पाएंगे। और अगर हम मान लीजिए कि इन हालात के अंदर भी मुल्क के इंतहाई बद से बदतरीन हालात जो खुद उस पार्टी के बनाए हुए हैं, जो पार्टी हुकूमत कर रही है, हम उससे सरफ नज़र कर लें तो फिर हमारी इज्तिमाइयत का और इस इजलास का कोई फ़ायदा नहीं रहता। इसलिए हमें तो इस मौजू पर मुकम्मल खुल कर बहस करनी है, लेकिन ये हमारा जमीयत का एक नज़रिया है कि अमन व अमान के साथ जज्बात से ऊपर उठ करके कौम और मुल्क के लिए क्या चीज़ मुफीद हो सकती है, हम मुल्क के दस्तूर को किस तरह बचा सकते हैं, हम उसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इससे आगे हम नहीं बढ़ेंगे। शाहीन बाग का जो है, बस एक सेकंड और, जो शाहीन बाग का जो हजरत ये चल रहा है, जो एजुकेशन कह लीजिए, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहाँ पे 2 लोग लगाए हैं, मतलब कि भाई बातचीत कीजिए, मीडिएटर्स लगाए हैं, और वो आज एक तरफ का रास्ता भी खोला गया है। ऐसा माना, चूँकि मुल्क भर में अलग अलग जगहों पर शाहीन बाग की तर्ज पर उस तरीके से जो है वो एहतजाज चल रहे हैं, ख़वातीन की निगरानी में कह लीजिए या उनकी लीडरशिप में। जमीयत उलमा हिंद या फिर आपकी तरफ से, मतलब ऐसा नहीं, लोगों ने ये एतराज़ भी किया या उनकी मतलब बातें भी सामने आई कि आपका किस तरीके से सपोर्ट है इन एहतजाजात को, इन धरने प्रदर्शन को, और जो उनका एजिटेशन है उसमें, क्योंकि खुल करके कोई बात अभी तक आपके सामने आपकी तरफ से नहीं आई। देखिए, हमारी एक पॉलिसी है पहले दिन से जी, हमने ये कहा कि एहतजाज करने का एक बुनियादी हक है, दस्तूरी हक है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन उस एहतजाज की जमीयत उलमा के नज़दीक 2 सूरतें हैं, अगर उनके अंदर एक सूरत भी ख़त्म हो जाती है तो हम उसके साथ नहीं हैं। हमने पहले दिन ये बात कही थी कि मसला हिंदू मुस्लिम नहीं है, अगरचे गवर्नमेंट इसको हिंदू मुस्लिम बनाना चाहती है और यूपी के लोग उसका शिकार भी बन गए, लेकिन मसला दर हकीकत ये है कि आगे मुल्क चलेगा किस तरह से। आया सेकुलर दस्तूर के साथ सेकुलर स्टेट बनकर मुल्क चलेगा, या मुल्क किसी एक अक्सरियत के इस तरह ताबे हो जाएगा कि अक़लियतों को। ये एक चीज़ थी जो मुल्क की आज़ादी के बाद आई थी, और सबसे ज़्यादा जमीयत उलमा ने उस मसले में आगे बढ़कर कोशिश की थी और मुल्क को सेकुलर दस्तूर दिया था। तो हमारा मानना ये है कि लड़ाई ये सेकुलर दस्तूर की है, हिंदू मुसलमान की नहीं है। इसलिए हमने ये शर्त लगाई थी कि जमीयत उलमा जब ही तायीद करेगी इन एहतजाजात की जब ये एहतजाज हिंदू मुस्लिम इश्तराक के साथ होगी, और दूसरी शर्त ये थी कि पुरअमन होंगे। गवर्नमेंट और मुल्क की इमारतों को नुकसान पहुंचाना, बदअमनी करना, गोलियों का चलना, आग लगाना, हम इसके साथ नहीं है। जमीयत उलमा ने कभी भी इसका साथ नहीं दिया है। दिल्ली के अंदर जो एहतजाजात हो रहे हैं वो एहतजाजात मुश्तरक हैं, चाहे वो जामिया के लड़कों का हो, चाहे शाहीन बाग का हो, और उसको हर वक्त देखा जा सकता है, और पुरअमन है। इसलिए हमने उसकी तायीद की और उसकी तायीद में बयानात दिए, और उस वक्त तक हमने उसकी तायीद नहीं की जब तक जामिया के लड़कों के साथ नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के शरीक नहीं हो गए। इसी तरह से हम शाहीन बाग के लिए भी ये कहते हैं, लेकिन दूसरी जगहों के ऊपर जो शाहीन बाग के अंदाज पर चल रहे हैं, हम ये समझते हैं कि उसके अंदर इश्तराक हिंदू मुस्लिम का नहीं हो पा रहा है। अगर है तो बहुत बड़ा इनाम है। कोशिश करनी चाहिए कि इस मुद्दा को हिंदू मुस्लिम न बनाया जाए। अगर दोनों मिल कर के एहतजाज करते हैं तो जो निकलमा उसको कदर की न रखते हैं। ये एक चीज़ हज़रत, ये सीए को लेकर के 2 चीज़ें। हुकूमत ये कह रही है कि ये कानून जो है वो शहरियत देने का है, जबकि आप भी खुद सुप्रीम कोर्ट गए हैं और इसमें ये चीज़ कही जा रही है कि दरअसल ये आर्टिकल 14 यानी आइन की हिंद की दफ़ा 14 की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि मज़हब की बुनियाद पर ये कानून बना है।
تو ایک طرف تو یہ کہ اس شہریت دینے والا، اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے یہ ہیں؟ میں نے اسی کے بارے میں کہا کہ یہ مسئلہ ہندو مسلم نہیں ہے، یہ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا سیکولر دستور زندہ رہے گا یا سیکولر دستور زندہ نہیں رہے گا۔ سی اے اے کو جس بنیاد کے اوپر لایا گیا ہے 14, 15 اور دفعہ 21 کے خلاف لایا گیا ہے، میں ہی نہیں میرے ساتھ ہزاروں لاکھوں ہندو بھی ہیں جو اس مسئلے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو ملک کے آئندہ روش اور راستے کے لیے خراب محسوس کر رہے ہیں، وہ اس کے مخالف ہیں، اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہر جگہ۔ جمعیت علماء کا کردار بھی یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جدھر لے کر چلا جا رہا ہے، وہ چاہے کہ وہ گورنمنٹ یہ کہے کہ یہ نیشنلٹی دے، لیکن نیشنلٹی کا مسئلہ نہیں ہے سی اے اے کے اندر۔ ہمیں کیا اختلاف ہے؟ آپ ہندوؤں کو نیشنلٹی دیتے ہیں، کرسچنوں کو دیتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اپنے ملکوں کے اندر پیڑت ہیں اور وہ آپ کے یہاں آتے ہیں، آپ انہیں نیشنلٹی دیتے، ہمارا کیا اختلاف ہے اس سے؟ لیکن آپ کوئی ایسا قانون بنائیں جس میں مذہب کی بنیاد کے اوپر آپ امتیاز کو قائم کریں، جبکہ ہندوستان کا سیکولر دستور اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مسئلہ ہمارا اختلاف یہاں ہے، ہمارا مسئلہ وہاں اختلاف نہیں۔ ہمارا اختلاف این پی آر سے دوسری بنیاد کے اوپر، اگرچہ ہم سی اے اے کو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے اوپر ثبوت فراہم کرنے کا بوجھ آپ نے نہیں ڈالا، یہ بوجھ اگر ڈالا ہے تو طرح مسلمان کے اوپر ڈالا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان اس بوجھ کو برداشت کرے گا، لیکن جس طریقے پر آپ این پی آر کے اندر ڈاؤٹ فل کرنے کے لیے کسی بھی ایک سروے آفیسر کو وہ کون ہے، جانتا ہے، قانون جانتا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، بغیر کوئی گائیڈ لائن دیے ہوئے، بغیر کسی تربیت کے آپ ایک آدمی کو بیٹھا دیں کہ تم صبح ڈاؤٹ فل کرو، مسلمانوں کو نکالو۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں آسام کے اندر کہ مسلمانوں کے پاس شریعت کے ثبوت ہوتے ہوئے بھی ان کو حقوق نیشنلٹی کے نہیں دیے جا رہے، تو اب سارے ملک کے اندر جب یہ صورت چلے گی تو کتنے کروڑ مسلمان اور اقلیت کے افراد داؤ کے اوپر چڑھ جائیں گے، اس کا اندازہ آج نہیں ہے کل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی کی جو فرقہ پرست ذہنیت رکھتی ہے، فرقہ پرستی کو سامنے لانے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے، نام یہ دیا جا رہا ہے کہ نیشنلٹی دینے کے لیے ہے، نیشنلٹی چھیننے کے لیے۔ جب آپ نے اس دستور کو آگ لگا دی تو اس کے بعد اقلیتیں ملک کے اندر محفوظ کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نیشنلٹی کسی کو مل رہی ہے، کسی کو دی جا رہی ہے، نیشنلٹی دیتے ہیں آپ، بڑی خوشی کی بات ہے، دیجیے، لیکن جو لوگ آباء و اجداد سے ملک کے اندر رہ رہے ہیں آپ ان کی نیشنلٹی کے حقوق کو چھینیں اور ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیں، وہ جس کو چاہے ڈی ووٹر لسٹ کے اندر ڈال دے، اس کی زندگی کو برباد کر دے، اس کے بچوں کی زندگی کو برباد، یہ ناقابل قبول چیز ہے۔ ہم ہمیشہ سے اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ آپ آج نہیں سنتے، کل آپ کو سننا پڑے گا، کل نہیں سنتے پرسوں آپ کو سننا پڑے گا، اور اگر نہیں تو پھر جو چیز جھارکھنڈ اور دلی کے اندر ہوئی ہے آپ کو اسی طرح ناکام ہو کر کے باہر نکلنا پڑے گا سیاست۔ پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ ہم سی اے پہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ آپ نہ ہٹیں، یہ تو قوم اور جنتا بتائے گی کہ آپ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، یہ کیا چیز ہے تو جنتا بتائے گی کل کو۔ ایک آخری سوال، آپ آسام میں ایک زمانے سے این آر سی کو لے کر کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، کاغذات بھی بنا رہے ہیں، سب کچھ، ابھی ایک زبیدہ کا معاملہ آیا ہے جس کے پاس 15 کاغذات تھے، اس نے ٹریبونل میں دکھایا، وہاں سے خارج ہوا، پھر وہ ہائی کورٹ گئی، اب وہ سپریم کورٹ بھی آنا چاہتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ نہیں، اگر یہ ایسی کوئی چیز نہیں، ہم بہت سے لوگوں کی مدد کریں، 15 نہیں 50 ثبوتوں کے باوجود بھی جو ذہنیت فرقہ پرستی کی بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ مسلمان کو نیشنلٹی کے حقوق دیے جائیں، نہیں اس کی نیشنلٹی کو باقی رکھا جائے، نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اس طریقے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک سوال اور حضرت کہ آپ جو سیکولر پارٹی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی سرکاروں سے آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ این پی آر نہ لاگو کریں، اپنے این پی آر نہ ہم لاگو بتائیں آپ کو، مہاراشٹر بھی ہم بتائیں آپ کو، آسام کے مسئلے کے اندر کانگریس نے ہمارا تعاون کیا، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں بتاتا ہوں، کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کانگریس کے بڑے اچھے اچھے لیڈروں نے وکیلوں کو، جو بڑے بڑے وکیل تھے، اور جن کی ایک ایک منٹ کی جو محنتانہ ہوا کرتا تھا،
था वो लाखों नहीं, 15-15 लाख था। कांग्रेस के लोगों ने आसाम के मसले के ऊपर जो बुनियादी किरदार रखने वाले लोग हैं उन्होंने बर्ताव किया। मुझे ये बात कहनी चाहिए और मैं इस बात को कह रहा हूँ। देख, हमें जहाँ जहाँ से ताउन मिला है हम उनकी बात कहते हैं। उन वकीलों ने हमसे कभी मुतालबा नहीं किया, हमने जो उनके हाथ में रख दिया उन्होंने कबूल कर दिया। हम ये समझते हैं कि वो पार्टियां इस मसले के अंदर हमारे साथ हैं। हमारा मुद्दा ये है कि उन्हें तीनों मसलों के अंदर और ख़ास तरीके के ऊपर CAA के बाद NPR को मुद्दा अपना बनाना चाहिए, वरना अक़लियत तबाह होकर के रह जाएगी। जिस तरह वो CAA की मुखालफत इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि वो सेकुलर दस्तूर के खिलाफ है, उन्हें उससे ज़्यादा NPR की मुखालफत करनी चाहिए, इसलिए कि उससे मुसलमान और अक़लियतें तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और दलितों का हश्र तो वो होगा कि जो आज से 3-4 साल 100 साल पहले जो था उनको वही नाम दिया जाएगा और वो इसी तरह बर्बाद होकर के ज़िंदगी गुजारेगा। भीम आर्मी चीफ जो है वो भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया है, क्या करना है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन है परेशानी उनको। अगर आवाम क्योंकि बेचारे बिल्कुल बेपढ़े लिखे हैं और मैदान के अंदर तो जमीयत उलमा हिंद असल कोई दलितों को का जो मोमेंट है उसके साथ लेकर क्यों नहीं पूरे देश में चला बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आया। हो सकता है कि इन हालात के अंदर अब फिर कोशिश करेंगे, उनको बैठा लेंगे। अगर वो हमारे साथ आ जाते हैं तो उनको भी हमसे बहुत ताकत मिलेगी और हमें उनसे ताकत मिलेगी। जैसे कल के इजलास में बुलाया जा सकता था, शायद बुलाया जा सकता था, लेकिन अभी तक वो बस स्टेज तक तो आने के लिए तैयार हैं। अच्छा। जिससे ये गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़े कि मुसलमान और हिंदू और दलित साथ है, इस सतह के ऊपर आने उनका ये कहना था, क्योंकि मैंने अभी उनका इंटरव्यू किया है, उनका ये कहना था जब ये सवाल हुआ कि आपके साथ मुसलमान ज़्यादा दिखते हैं, दलित आज भी कम दिखते हैं। उनका ये कहना है कि दलितों के साथ मुसलमानों के मुकाबले दलितों के साथ ये प्रॉब्लम है क्योंकि उनको हर रोज़ जो है वो शाम की रोटी का इंतजाम करना पड़ता है। तो क्या ये आप मानते हैं कि ये बात जो है वैलिड रीज़न है? मैं नहीं समझता हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि उनकी क़यादत के पास अफराद हैं। मैं यही समझता हूँ कि मैंने अब तक देखा क़यादत के पास अफराद नहीं है। वो बहुत कम शायद वो बायत कोई अपना इज्तिमा ऐसा करते हैं इनके अंदर वो दलितों को दिखलाते हैं। दिल्ली में ऐसा भी हुआ है, मगर वो बहुत कम। मुसलमान क़यादत के पास अफराद ख़ास तरीके पर जमीयत उलमा के पास अफराद मौजूद हैं, उनके पास अफराद नहीं है। वो अगर आए तो हम तो कम मुकम्मल खुले हुए दिल से इस्तकबाल करें। और मुल्क गिर तहरीक कोई शुरू करेगी जमीयत उलमा हिंद इसकी? ये कल को फैसला करेंगे, कल को फैसला, अभी कुछ इस बारे में ऐलान करें। लेकिन हमने एक बात आपसे कही कि हम पुरान तहरीक शुरू करेंगे और जज्बाती तहरीक नहीं होगी। जो भी हमारा मसला होगा वो हिंदू मुस्लिम इश्तराक के साथ और समझ बूझ कर होगा। ये जमीयत उलमा की पुरानी तारीख है, जमीयत उलमा आज भी उसके ऊपर पाए। हुकूमत से बात अच्छा करने का कोई मौलाना, एक चीज़ जो बार बार मैं नहीं समझता हूँ ये बात अगर आएगी भी तो मैं ये कहूँगा कि भाई 8 साल हो गए हैं हुकूमत को, हमें कोई चीज़ उसके अंदर नजर नहीं आती, क्यों अपने आप को रुसवा किया जाए। वो अगर हमें बुलाएंगे तो हम 10 मरतबा जाएंगे, लेकिन ये कि हम जा करके उनसे बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर फ़ोन आता है कि वहाँ से फ़ोन अगर आता है तो आप जाएंगे? बिल्कुल, हम पहले दिन से कह रहे हैं अगर आएगा तो जाएंगे और अगर नहीं आता है तो हजरत एक सवाल है कि जो शाहीन बाग और जामिया और इधर उधर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं CNRC के खिलाफ, इसके बारे में बार बार वो कह रहे हैं हम किससे बात करें, कोई कायद ही नहीं है इनका, कोई लीडर ही नहीं है इनका। देखिए कि लीडर की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बैठे हुए हैं वो समझदार लोग, ये समझना कि कोई लीडर नहीं है। मसला तो सिर्फ एक ही है कि आप इसको वापस ले लीजिए, ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, सेकुलर दस्तूर के खिलाफ, और तो कोई मसला नहीं है। NPR के अंदर अगर आप उस तरीके पर करते हैं जैसे आपने 2011 में किया, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, आप इसके अंदर तलवार रख दें गर्दन के ऊपर मुसलमान के या क्रिश्चन के या किसी दूसरे के, जाहिर कि इसको कैसे कबूल किया जा सकता है। मुसलमान हमेशा से दूर पर रहने वाला है, जिसके बाप दादा और आपके बाप दादा एक ही थे हमेशा से। आज आप ये कहेंगे नहीं, इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तुम्हारे बाप दादा और थे और हमारे और हैं, ये तो एक ऐसी हजरत एक अहम बात है कि वो कह रहे हैं कि किसी भी गैर कानूनी है। नहीं, रोड तो खुली हुई थी, शाहीन बाग का एक रोड तो खुली हुई थी। मेरे कहने का मतलब ये कि एक ही रोड तो उन्होंने बंद कर रखी। नहीं, दोनों बंद है। नहीं बंद है, पुलिस ने बंद किया, हमने बंद नहीं किया, आपको ये कीजिए। हजरत एक सवाल ये कि चूंकि हम महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र के ही एक जन आंदोलन जो है वो करने वाले थे अन्ना हजारे, उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो आजकल कहाँ है। आपको लगता है कि जो मूवमेंट
पूरे मुल्क में चला NTCAA और NRC के खिलाफ, ऐसे में उनकी आवाज़ आनी चाहिए थी सामने, वो गायब है, कहीं सीन में है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि जो लोग सेकुलरिज्म के दिल दादा हैं और ये समझते हैं कि ऐसा मुल्क है जिसके अंदर सैकड़ों अक़लियतें रहती हैं और मुल्क बगैर सेकुलरिज्म के कि हर शख्स अपने मजहबी तशख़्ख़ुस के साथ ज़िंदा रहे, जो लोग इस जहन के हैं वो हमारे साथ हैं। और अगर कोई नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई सेकुलर जहन और सेकुलर किरदार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका।